मंगलाचरण चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्विश्च चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। કોણ જોડાયું છે? લાલન, હું રુચિ, રાશિષ ને પ્રથમેશ. હા, ઠીક છે. તમે લોકો થોડા સમયથી ઉપસ્થિત થઈ જાય કરો, કાલથી ધ્યાન રાખજો. અને હવે મંગલાચરણ થઈ ગયું છે. આજે ભગવદ વાર્તાનો ક્રમ તમે કોઈ કરો છો ત્યાંથી? રામાયણ કે શું કરો છો? કયો પ્રસંગ? 84. કઈ વાર્તા છે? પાર્વતીની વાર્તા છે નવી? જી, એમની જ છે ને? શરૂઆતથી છે ને? જી. એક કામ કરો, હવે આજે અહીંયાથી આશ્રય વાંચીશ તું, જેવું આવડે એવું. આજે અહીંયાથી આશ્રય કરે વાંચે, ભલે તમે લોકો પછી એમાંથી જે શબ્દ હોય કે ઈ કહેજો, કઈ વાંધો નહીં, કેવું આવડે એવું. હા, એક મિનિટ. અહીંયાથી છે, અહીંયાથી વાંચવાનું છે. અચ્છા, અવશ્ય. श्री आचार्य जी के सेवक पद्मनाभ दास के बेटे ताकि बहु पर बेटा ताकि बहु पार्वती तिनकी वार्ता को भाव नहीं कीधु प्रश्न। वार्ता प्रसंग 1। सो पार्वती श्री ठाकुर जी की सेवा निकी भांति सो करती जानत पुरुषोत्तम दास मेहरा इनको निकी भांति से जानते सो सब जब कन्नौज जाते तब याके घर उतरते सो एक समय पुरुषोत्तम दास मेहरा कन्नौज आई अडेल श्री गुसाई जी के दर्शन को गए। यहाँ पार्वती के हाथ पांव सफेद भय तब એટલે ચામડીમાં રોગ થયો કે બીમાર પડ્યા એમ, હાથ પામ સફેદ થાય એટલે રોગ થયો એમ કોઈ જાત. ગ્લાની दैन्यता भई तब
अपने अपने पूर्व स्वरूप की खबर पड़ी। जो मैं पुरुषोत्तम दास की सखी हो, मेरो काम इन द्वारा होएगो, तब पत्र पुरुषोत्तम दास को लिखियो। जो मेरी विनती तुम श्री गुसाई जी से करियो, मेरी देह को यह प्रकार भयो है। ताते मोको सेवा करत बहुत ग्लानि आवती है। यह पत्र पढ़ियो, यह पत्र पठायो, एक मोहर श्री गुसाई जी को भेंट पठाई। सो पत्र पुरुषोत्तम दास ने श्री गुसाई जी को बाची सुनायो। मोहर आगे राखी, विनती की, तब श्री गुसाई जी पुरुषोत्तम दास को कहे, जो दिन लोई चारी में कहूगो। આગળ રુચિ વાંચો। जी लहलन फेरी 3 दिन पाछे श्री गुसाई जी ने पुरुषोत्तम दास को कही, जो पार्वती को पत्र लिखो, जो थोड़े दिन में शरीर को भोग निवृत्त होइगो। सेवा में ग्लानि मत करियो। श्री ठाकुर जी थोड़े से दिन में तेरो रोग निवृत्त करेंगे। तब पुरुषोत्तम दास मेहरा ने पार्वती को पत्र लिखियो। तामे श्री गुसाई जी के श्रीमुख के वचन कहे, सो लिखी पठाए। सो पत्र पार्वती के पास पहुँच्यो। सो पत्र बाची पार्वती प्रसन्नता सो सेवा करन लागी। सेवा करत ग्लानि मन में न लावे। पाँचे महीना 3 चारी में हाथ पांव निके भय। तब पार्वती बहुत प्रसन्नता सो करन लागी। तब फेरी श्री गुसाई जी को पत्र लिखी पुरुषोत्तम दास मेहरा की पास पठायो। तामे लिखी, जो महाराज के प्रताप के निकी भई हो, और भेंट पठाई। सो पुरुषोत्तम दास मेहरा ने श्री गुसाई जी को बाची सुनायो। तब गुसाई जी बहुत प्रसन्न भय। सो पार्वती ऐसी भगवदीय हती, जो प्रभु की आज्ञा प्रमाण चलती, ताते श्री गुसाई जी सदा इनके ऊपर प्रसन्न रहते। ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताही कहिए। આમાંથી શું શીખ મળી? આમાંથી એ શીખ મળે છે કે આપણે ઠાકુર ઠીક છે, ભલે કરો રુચિરાજ। આમાંથી એ શીખ મળે છે કે આપણે ઠાકુરજી કે ગુરુની આજ્ઞા માનવી જોઈએ, અને આપણે મન ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે ગુરુ કે ઠાકુરજીની વાત ખોટી નહીં થાય।
આપણે પ્રશ્ન હોય તો ગુરુને પૂછવું જોઈએ. હા, અને બીજી મુખ્ય વાત શું કે નિરંતર ભગવત સેવા કરતા રહેવું જોઈએ, એ આપણું કર્તવ્ય છે. ઠીક છે. ચાલો. જી જેમ સીતાજીએ પાર્વતીને કહ્યું કે એટલે એમને પેલા તો રોગ થયો. હવે રોગમાં એમને ગ્લાનિ થતી હતી તો ગુરુને પૂછ્યું કે આમાં કરવું યોગ્ય છે. સીતાજીએ કીધું કે ચિંતા નહીં કરવી, તો કે ઠાકોરજી બધું પોતાની ઈચ્છાથી અને બધું સારું જ કરે, તો ધૈર્ય રાખવું. અને બીજું કે નિરંતર કૃષ્ણ સેવા કરતા રહેવું જોઈએ, એટલે સેવા છોડવી નહીં. તો એ બે વાત અહીંયા. બીજું આમાં કોઈ છે કેવા જેવું? જો કે આ વાર્તા આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. થઈ ગઈ હતી ને વાર્તા રુચિ? માંડવીમાં આપણે કરી હતી ને? ના હમણાં પાછી હમણાં મેં ચાલુ કર્યા એના પહેલી વાર થાય છે પાછી, એટલે કઈ વાંચવા વાંધો વાળી. નહીં. હા, આ પ્રસંગ તો થઈ ચૂક્યો છે. ભલે આમાં કોઈ શબ્દ હોય તો બતાવો. પેલો શબ્દ છે શ્રી ઠાકોરજી. ઠાકોર એટલે માલિક. ઠાકોરજી આપણા માલિક છે અને આપણે ઠાકોરજીના દાસ છીએ, તો આપણે આપણાથી મોટા હોય એમને સન્માનથી બોલાવવો જોઈએ. બીજો શબ્દ છે ગુસાઈજી. મુગલોના રાજમાં એમના સેવા શબ્દ છે ને બીજો, સેવા નીકી ભાતી તો કરતી. તો સેવા શું હોય? સેવ્યને ભાવે એવી ક્રિયાને સેવા કહેવાય. જેમ મનુષ્ય અંજલ વાયુ વગર નથી રહી શકતો, એવી રીતે સેવક સેવા વગર નથી રહી શકતો. ચિત્તની પ્રભુમાં પ્રવણતા થઈ જાય એવી રીતે સેવા કરવી જોઈએ. આ તો સેવા થઈ કે સેવા. સેવા શું હોય? તો સેવાને અનુકૂળ ક્રિયાને સેવા કરે કહેવાય. સેવા કેવી રીતે કરવી જોઈએ? તો ચિત્તનું પ્રભુમાં પ્રવણ થઈ જવું અને પછી જે આપણે કરીએ ક્રિયા વગેરે એને સેવા. ઠીક છે. પછી શ્રી ગુસાઈજી જ્યારે મુગલોના રાજમાં એમનાનું ગુસાઈજી મૂળ શબ્દ નથી, મૂળ શબ્દ છે ગોસ્વામીજી. મુગલોના રાજમાં એમનાથી ગોસ્વામીજી ના બોલાતું, એટલે એમ ગુસાઈજી કરી દીધું. ગો એટલે ગાય અને સ્વામી એટલે ગાયોના સ્વામી, અને ગો એટલે ઇન્દ્રિય અને સ્વામી એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. જે ગો એટલે વેદ અને સ્વામી એટલે વેદોના સ્વામી. એને શ્રી ગુસાઈજી કહેવાય છે. પુરુષોત્તમ પુરુષમાં જે ઉત્તમ હોય એમને પુરુષોત્તમ દાસ કહેવાય. હા, પુરુષોમાં જે ઉત્તમ હોય. અથવા યસ્માત ક્ષણમતી તોહમ, ગીતાજીમાં આવે છે ને કે પુરુષોત્તમ કે છે ને કે એટલે ક્ષર એટલે જે નાશવંત હોય ઈ, પછી અક્ષર એટલે જેનો નાશ ન થઈ શકતો હોય, અવિનાશી. પછી શ્રેષ્ઠ. આ બધા ગુણો મારામાં છે એટલે લોક અને વેદમાં મને પુરુષોત્તમ કહેવામાં આવે છે, એવું ભગવાન ગીતામાં કહે છે. ઠીક છે. તો ક્ષર અને ક્ષરાક્ષર અતીત, એનાથી એટલે હું પુરુષોત્તમ છું. જે ક્ષર છે અને અક્ષર છે એ પુરુષોત્તમ છે. ઠીક છે. બીજો કોઈ આમાંથી છે શબ્દ?
ભેટ ભેટ એટલે દાન. આપણે આપણી વસ્તુ બીજાને આપીએ અને એના ઉપરથી આપણો હક હટી જાય ને એમનો હક થઈ જાય એને ભેટ કહેવાય. આપણે ત્યાં ભેટનો પ્રકાર હોય છે ના સમર્પણ. આપણે ત્યાં સમર્પણ હોય છે. નિવેદિભિઃ સમર્પય્યું સર્વં દદ્યાत्. આપણે ત્યાં કહેવાય ભેટ છે, ભલે 3 વખત થાય છે, જન્માષ્ટમી, દિવાળી અને નવમહોત્સવના દિવસે, પણ એ ભેટ નથી હોતી, નજરાણું હોય છે, ગિફ્ટ હોય છે, અથવા પોકેટ મની ટાઈપ એનો પ્રકાર હોય છે, જે વાપરવા માટે પૈસા આપતા હોય ને માતા પિતા આપણે, કંઈક રમવું હોય તો અથવા ગેમ ખરીદવી હોય તો જેમ પૈસા આપે એને નજરાણું કીધું, ઠીક છે, પોકેટ મની કેવી છે, તો એવો પ્રકાર હોય છે, પણ એમને કહેવામાં ભેટ આવે છે ભલે, પણ એ ભેટ હોતી નથી. બીજું તો જન્માષ્ટમીના સમયમાં હોય છે. એ શું કામ હોય છે ખબર છે? ના. નંદરાયજી ગામના રાજા છે, ગામવાળા મું દેખાઈના, જેમ નાનું બાળકને પહેલી વખત ક્યારેક કોઈ જોવે તો એને ખુશી ખુશી કંઈક આપે ને, તો એ એક નજરાણું તરીકે મું દેખાઈના એ ભાવથી વ્રજભક્ત પધરાવે છે. આપણે નથી પધરાવતા, વ્રજભક્તો પધરાવે છે, એ ભાવથી પધરાવે છે. તો એ જન્માષ્ટમી નંદમહોત્સવમાં એવી રીતે ઠીક છે. અને બીજું પવિત્રામાં હોય છે. પવિત્રામાં ગુરુને ભાવથી ભગવાનને, પ્રભુને આપણે તો એ પધરાવતા હોય છે. અને એ વાસ્તવમાં આપણે મહાપ્રભુજી કે ગુરુ બિરાજતા હોય તેમને ભેટ કરવામાં આવે. ઠીક છે, ભલે કરો આગળ. આજે કયું કરો છો? સ્તોત્ર કરશો કે પ્રકરણ ગ્રંથો, 16 ગ્રંથમાંથી કોઈ કરો છો? શ્રી કૃષ્ણાષ્ટકમ. શ્રી ગોપ ગોકુલ વિવર્ધન નંદ સૂનો રાધાપતે વ્રજ જનાર્તિ હરાવતાર મિત્રાત્મજા તટ વિહારણ દીન બંધો દામોદરાચ્યુત વિભો મમ દેહિ દાસ્યમ. રાધિકા રમણ માધવ ગોકુલેન્દ્ર સૂનો યદુત્તમરમાર્ચિત પાદ પદ્મ શ્રી શ્રીનિવાસ પુરુષોત્તમ વિશ્વમૂર્તે ગોવિંદ યાદવ પતે મમ દેહિ દાસ્યમ. ધનુર્ધરન ગોકુલ વલ્લભાદ્ય વંશોદ્ભટાલય હરેખિલ લોકનાથ શ્રી વાસુદેવ મધુસૂદન વિશ્વનાથ વિશ્વેશ ગોકુલપતે મમ દેહિ દાસ્યમ. ત્યાંથી કરે. હા. રાસોત્સવ પ્રિય બલવંત સત્વરાશિ ભક્તાનુકંપિત ભવાર્થિનારાધિનામ વિજ્ઞાન ધામ ગુણ ધામ કિશોર મૂર્તે સર્વેશ મંગલ તનો મમ દેહિ દાસ્યમ. સદ્ધર્મ પાલ ગરુડાસુર યાદવેન્દ્ર બ્રહ્મણ્ય દેવ યદુનંદન ભક્તિદાન સંકર્ષણ પ્રિય કૃપાલય દેવ વિષ્ણુ સત્ય પ્રતિજ્ઞ મમ દેહિ ભગવન મમ દેહિ દાસ્યમ. ગોપી જન પ્રિયતમ समक्रियैकलभ्य राधावर प्रियवरेण्य शरण्यनाथ आश्चर्य बालवरदेश्वर पूर्ण काम विद्वत्तमाश्रय विभो मम देहि दास्यम्. कंदर्प कोटि मदहारण तीर्थ कीर्ते विश्वैक वन्द्य करुणार्णव तीर्थ पाद सर्वज्ञ सर्ववरदाश्रय कल्प वृक्ष नारायणाखिल गुरो मम देहि दास्यम्. वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञ वैश वेश वंशी विभूषित
कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव वदत्सः भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। श्रीकृष्णस्तव रत्नमस्तकमिदं सर्वार्थदं मन्यताम् भक्तानां च हितं हरेश्च नितरां यो वै पठेत पावनं तस्यासौ व्रजराजसूनुरतुलां भक्तिं स्वपादाम्बुजे सत्सेव्ये व्रजदाति गोकुलपते श्रीराधिका वल्लभः। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्रीकृष्णाष्टकं समाप्तम्। जलभेदः नमस्कृत्य हरिं वक्षे तद्गुणानां विभेदकान् भावान् वञ्चितिधा विंशतिधा भिन्नान् सर्वसन्देहवारकान्। विंशति धा એટલે પ્રકાર, વિંશતિ એટલે 20, વિંશતિધા 20 પ્રકારના ભેદો। विंशतिधा કઈ વાંધો નહીં, કરો આગળ। गुणभेदास्तु तावन्तो यावन्तो हे जले मताः गायकाः उपसङ्काशा गन्धर्वा इति विश्रुताः। उपभेदास्तेति सम्मतः तुल्याः पौराणिकाः पारम्पर्यहिता भुवि यत्र प्रविष्टास्ते चापि संसारोत्पत्तिहेतवः वेश्यादिसहिता भक्ता गायका गर्तसङ्गीताः। जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोऽपि जीविनः नीचा गानोप, वो गानोपि नहीं, नीचा गानोपजीविनः मृदास्तु पंडिता प्रोक्ता शास्त्रपरा सन्देहवारकास्तत्र सूदा गम्भीरमानसाः सरः कमलसम्पूर्णाः प्रेमयुक्तास्तथा बुधाः। આગળ ક્યાંથી કરવાનું છે તમ લોકોને યાદ છે? મને તો નથી। થઈ ગયા છે ને? કરો। અલ્પ अल्पश्रुताः प्रेमयुक्ता वैशन्ताः कीर्तिता कर्मशुद्धाः पल्वलानि तदाल्पश्रुतभक्तयः। योगजनादिसंयुक्त गुणावर्ष्य प्रकीर्तिताः तपोज्ञानादिभावेन स्वेदजास्तु प्रकीर्तिताः। अलौकिकेन ज्ञानेन ये तु प्रोक्ता हरेर्गुणाः
कादाचित् का शब्दगम्या पतच्छादा प्रकीर्तिता शब्दाः पतत् અને શબ્દાહ પતત શબ્દાહ પતત શબ્દાહ ઠીક છે રુચિર जी पतच्छब्दाः प्रकीर्तिताः આગળ બાકી છે અચ્છા દેવાદિ ઉપાસનોદ્ભૂતા આમાં ત્રણ શબ્દ છે દેવાદિ ઉપાસન અને ઉદ્ભૂતા એટલે દેવાદ્યુ બોલો દેવાદ્યુ દેવાદ્યુ देवाद्युपासन देवाद्युपासनोद्भूताः दीर्घ है भूताः देवाद्युपासनोद्भूताः पृष्ट्वा पृष्ट्वा भूमेरिवोद्गता भूमेरिवोद्गताः भूमेः इव उद्गताः भूमेरिवोद्गताः देवाद्युपासनोद्भूताः पृष्ट्वा भूमेरिवोद्गताः साधनादि प्रकारेण नवधा भक्ति मार्गतः साधनादि प्रकारेण नवधा भक्ति मार्गतः થયું श्रीलानंद देवाद्युपासनोद्भूताः पृष्ट्वा भूमेरिवोद्गताः साधनादिप्रकारेण नवधा भक्तिमार्गतः देवाद्युपासनोद्भूताः पृष्ट्वा भूमेरिवोद्गताः साधनादिप्रकारेण नवधा भक्तिमार्गतः देवाद्युपासनोद्भूता पृष्ट्वा भूमेरिवोद्गताः साधनादि प्रकारेण नवधा भक्तिमार्गतः कौन बोल्यो अर्पिता હતી ના પ્રથમેશ હતું अच्छा अच्छा प्रथमेश ठीक देवाद्युपासनोद्भूताः पृष्ट्वा भूमेरिवोद्गताः साधनादि प्रकारेण नवधा भक्तिमार्गतः
देवाद्युपासनो भूता दृष्ट्वा भूमेरैवोद्धता साधनादि प्रकारेण नवदा भक्तिमार्गतः. હા વેણુ લાલન કયો ગ્રંથ ચાલે છે? ગ્રંથનું નામ છે જલભેદ. પૃષ્ઠ સંખ્યા પેજ નંબર બધાના અલગ અલગ હશે પણ શ્લોક લાલનજી ષોડશ ગ્રંથો લાલનજી દંડવત પ્રણામ. ષોડશ ગ્રંથો પુસ્તક કયું છે? હા ષોડશ ગ્રંથમાં જે આપણી પાઠાવલી છે એની અંદર જલભેદ જે પાઠ છે એ ચાલે છે હમણાં. હા શ્લોક કયો છે તે મને પૂછવા આવી. અચ્છા અચ્છા 10મો શ્લોક થયો. એ હા હા હવે એને બોલવાનું કહેજો પછી. હા ઠીક છે આજે અહીંયા સમય થયો છે તો આપણો અહીંયાનો ક્રમ રાખીએ છે. હવે પ્રમેય રત્ન સંગ્રહનું ક્રમ છે. ભક્તિ તમારા આજે ક્યાં સુધી પહોંચ્યું છે પ્રમેય રત્ન સંગ્રહ? બચાવો તમે ધીમેથી ચાલ્યા જાઓ. બેસવું હોય તો બેસો. લાલન અલગથી રેકોર્ડ થાય છે ને એટલે પાછું અને રિજોઈન કરવાનું કીધું છે. અચ્છા એવું છે. પાછું જોઈન થવાનું. હા પણ ચાલે શું છે વિષય હમણાં કયો ચાલે છે?